سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی صورت مبارکہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ فاتحہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ سوال: طلحہ رضی اللہ عنہ کن اہم موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے؟ جواب: طلحہ رضی اللہ عنہ ان اہم موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے: غزوہ احد، غزوہ حنین، فتح مکہ، بیعت رضوان اور حجۃ الوداع۔ سوال: کس کے جنازے کو موت کے 40 دن بعد دفن کیا گیا تھا؟ جواب: حابیل کے جنازے کو موت کے 40 دن بعد دفن کیا گیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کے نگراں کا کیا نام ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کے نگراں کا نام مالک ہے۔ سوال: عبد الملک بن مروان کے عہد میں سکوں پر کیا لکھا ہوتا تھا؟ جواب: عبد الملک بن مروان کے عہد میں سکوں پر قل هو اللہ احد لکھا ہوتا تھا۔ سوال: شاہ نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی؟ جواب: شاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے تقریر کی۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسے پیدا فرمایا؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ سوال: صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار کہاں ہے؟ جواب: صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار دمشق میں ہے۔ سوال: کس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نجوم عطا کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نجوم عطا کیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس فرعون کے محل میں پرورش پائی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رامسیس فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات عطا کیے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا کیے۔
सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही किस मुकाम पर नाजिल हुई? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही कोह तूर के मुकाम पर नाजिल हुई। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त और मिस्र का हुक्मरान क्या कहलाता था? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का मिस्र का हुक्मरान फ़िरौन कहलाता था। सवाल: किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था। सवाल: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया था? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने 37 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। सवाल: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितनी शादियां की थी? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने 4 शादियां की थी। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाइस सगे भाई का नाम क्या था? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाइस सगे भाई का नाम बिन यामीन था। सवाल: हज के कितने फ़राइज़ हैं और कौन कौन से हैं? जवाब: हज के 3 फ़राइज़ हैं। एक एहराम बांधना, दूसरा वकूफ़ अरफ़ात, तीसरा तवाफ़ ज़ियारत। सवाल: क़यामत के दिन सबसे पहले लिबास किसको पहनाया जाएगा? जवाब: क़यामत के दिन सबसे पहले लिबास हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को पहनाया जाएगा। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों को गुस्ल देने वाली कौन थी? जवाब: ज़माना नबी में हज़रत उम्मे अतिया औरतों को गुस्ल दिया करती थी, जिनका लक़ब गुसाला पड़ गया था। असल नाम नसीबा था। सवाल: कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब: कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल: किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? जवाब: हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था। सवाल: कौन से नबी थे जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था।
سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں کتنی مساجد تھیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں 10 مساجد تھیں۔ سوال: باغ جنت کے حوض کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب: باغ جنت کے حوض کا ذکر سورۃ کوثر میں ہے۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ سوال: وہ کون سے انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز فرمایا؟ جواب: 2 انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے جنگ میں ابو جہل کو مار ڈالا؟ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جنگ میں ابو جہل کو مار ڈالا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا؟ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی عمر نبوت کے وقت کیا تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 48 برس تھی۔ سوال: طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جواب: طوفان نوح علیہ السلام کا آغاز مسجد کوفہ سے ہوا۔ سوال: کس کافر بادشاہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا؟ جواب: کافر بادشاہ نمرود کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا۔ سوال: حضرت ذکریا علیہ السلام کا نسلی تعلق کس نبی سے جا ملتا ہے؟ جواب: حضرت ذکریا علیہ السلام کا نسلی تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔
सवाल: क़यामत के रोज़ जहन्नुम को कौन सी हालत में लाया जाएगा? जवाब: जहन्नुम की 70 लगामें होंगी, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का मनसब किस दिन अता हुआ? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का मनसब 10 मुहर्रमुल हराम के दिन अता हुआ। सवाल: दुनिया में सबसे पहले दरहम और दिनार अल्लाह ताला के किस नबी ने बनाए? जवाब: दुनिया में सबसे पहले दरहम और दिनार अल्लाह ताला के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाए। सवाल: कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें पुलिस सिरात का जिक्र है? जवाब: सूरत मरियम है जिसमें पुलिस सिरात का जिक्र है। सवाल: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहली बार कहाँ मिले थे? जवाब: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहली बार दरिया उर्दन पर मिले थे। सवाल: शादी की पहली रात अजान देने का क्या फ़ायदा होता है? जवाब: शादी की पहली रात अजान देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सवाल: दुनिया में सबसे बेहतरीन मज़हब कौन सा है? जवाब: इस्लाम दुनिया में सबसे बेहतरीन मज़हब है। सवाल: किस नमाज की कज़ा पढ़ना मना है? जवाब: नमाज जुम्मा की कज़ा पढ़ना मना है। सवाल: तहलील से क्या मुराद है? जवाब: तहलील से मुराद कलमा पढ़ना है। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा लोहार था। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल कितने निकाह किए थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल 6 निकाह किए थे। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था?
जवाब: हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के चचा थे। सवाल: कुरान मजीद की किस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खाई है? जवाब: कुरान मजीद की सूरतुल हिजर आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खाई है। सवाल: इस्लाम में हज कब फ़र्ज हुआ? जवाब: इस्लाम में हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। Meow.